ان کی دعوت ہوتی ہے۔ صحابہ چلے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نوکرانی کو دسترخوان دیا، جاؤ دھل کر کے لے کر کے آؤ۔ وہ نوکرانی اس دسترخوان کو اپنے ہاتھ میں پکڑی اور پکڑنے کے بعد پورے دسترخوان کو آگ کے تندور میں ڈال دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے نوکرانی، میں نے تم کو دسترخوان دھلنے کے لیے دیا تھا، تم نے دسترخوان کو آگ کے تندور میں ڈال دیا ہے۔ وہ لوگ عرض کرتی ہے، بڑی بات تو میں بھی جانتی ہوں، تو پانی کا کام دھلنا ہے اور آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ایک دن میں نے اپنے آنکھ کی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا تمام فرمایا تھا اور کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اسی دسترخوان میں صاف کیا تھا۔ میرا عقیدہ بول رہا ہے، میرا ایمان بول رہا ہے، اس دل میں سرکار کی انگلیاں پکاتی ہے، اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جایا کرتی ہے، تو جس کے مادر میں نور مصطفیٰ نو مار رہا ہو اس کو جانتا کیا کیسے ذرا غور کرے، جس شکل مادر میں نور مصطفیٰ 9 ماہ تک رہا ہو اس کو جہنم کیا کیسے جلا سکتی ہے؟ اب ذرا سنیں، یہ نور چلا کیسے؟ نور چلا کیسے؟ شاید اگر میں اسٹیج پر تمام علماء کرام اور شہرائے اعظام سے اگر میں کہوں کہ حضرت آپ لوگ تھوڑا سا شجرہ 2 4 5 پیڑھی آپ بیان کرتے شاید بھی نہ کر پائیں، اور میں بھی اپنا نہ کر پاؤں، لیکن الحمدللہ اپنے استاذ کے کرم سے تمام ساتھیوں کا دعا ہے، خاص طور سے ہمارے ماں باپ کا دعا ہے، میں پورا شجرہ پڑھ سکتا ہوں، پر ایسے نہیں پڑھوں گا، ہاتھ اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ، اور جانتے جب شجرہ پورا ہو جائے گا نا تو میرا استقبال نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے کا استقبال تمام لوگ کھڑے کر کے کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ، اور جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں نا تھوڑا سا آپ لوگ سبحان اللہ بولیں گے تو مجھے بولنے میں اچھا لگے گا، تھوڑا سا سانس لے بھی ہم سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بولے یا رسول اللہ، آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے کینان، آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائل کے بیٹے بارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوسط کے بیٹے لبک الکلام کے بیٹے نوح کے بیٹے شام کے بیٹے زلاد کے بیٹے صالح کے بیٹے عابد کے بیٹے لاتا کے بیٹے راوا کے بیٹے شام کے بیٹے ناصر کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار کے بیٹے آرام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے ہوا کے بیٹے عدنان کے بیٹے محمود کے بیٹے نظر کے بیٹے مجید کے بیٹے ایاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے سر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے وسعی کے بیٹے مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب کے بیٹا عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔
जिंदा बात भाई, जिंदा बात। अब ये नूर चला कैसे, नस्लन बाद नस्लिन, करनन बाद करनिन, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मुंतकिल हुआ। हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में वो नूर मुस्तफा आ गया। जब हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मक्के की गलियों में, सरजमीन अरब की गलियों में जब गश्त लगाया करते थे, हर दोशीज़ा की, हर लड़की की ये तमन्ना होती थी हजरत अब्दुल्लाह से निकाह हो जाए, लेकिन असल में इसका फैसला फरमा दिया गया था कि इसके साथ निकाह होना है। जब ईसाइयों को, यहूदियों को मालूम हुआ कि मोहम्मद अरबी अनकरीब पैदा होने वाले हैं, हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में नूर मुस्तफा जलवागर हो चुका है, मोहम्मद अरबी पैदा होने वाले हैं, तो ईसाइयों ने हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करने से, कत्ल करने के इरादे से मुल्क शाम से चलते हैं, रातों को छुपाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह की आमद का इंतजार करते हैं। लेकिन जानते हो, एक वक्त हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शिकार करने के इरादे से जब कुछ जंगल में घुसते हैं तो 70 यहूदी हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करने के इरादे से चारों तरफ से घेरे लेते हैं। करीब है कि हजरत अब्दुल्लाह की लाश को खून में तड़पने लगे, लेकिन जानते हो उसी रास्ते से हजरत वहाब इब्न अब्द मनाफ इसी काम के लिए जंगल से गुजरते हैं, तो क्या देखते हैं कि खानदान कुरैश का खूबसूरत नौजवान दुश्मनों के दरजे में घेरा हुआ है। खानदानी तरफ को गवा रहा हुआ कि मेरे खानदान और कबीले का नौजवान दुश्मनों के दरजे में हो, उसको छोड़ करके चला जाए। चुनांचे हजरत वहाब इब्न अब्द मनाफ अपने कबीले के अंदर जाते हैं, अपने गांव के अंदर जाते हैं, अपने बस्ती के अंदर जाते हैं और चंद नौजवानों को इकट्ठा किया और उस जंगल में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से फरिश्तों की एक फौज उतारी है और ये फरिश्ते जब ही लम्हों में उन 70 यहूदियों को खात्मा करते हुए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेहतरीन, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। नारा लगाया भी आप तो एक हाथ को लगाए, उसके बाद फिर वक्त समेट ले, ऐसा ना हो कि नारे ही लगाने में जलसा ही हो जाए। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन भाई। 70 यहूदी जो की लाश जमीन पर तड़पती हुई नजर आ रही है। जब हजरत वहाब ने ये करामत हजरत अब्दुल्लाह का देखा, भाग करके अपने घर जाते हैं। अपनी बीवी बर्रा से कहा कि मैंने अब्दुल्लाह की वो करामत जंगल में देखी है जो नाकाबिले बयान है। अब हजरत बर्रा भागती हुई हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास जाती है, इसलिए अपनी बेटी हजरत आमिना का रिश्ता तय करने के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब अर्ज करते हैं, आमिना तो बहुत बेहतर है, अच्छा है, पाक और साफ है, तैयब और ताहिर है, तकवा और परहेजगार वाली है। हमारे अब्दुल्लाह के लिए आमिना मुनासिब है, रिश्ता मंजूर हो जाता है, आनन फानन शादी हो जाती है। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक नई दुल्हन की हैसियत से हजरत अब्दुल्लाह की आंगन में तशरीफ ला रही है और आकर के सुकून के साथ जिंदगी गुजार रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर मुस्तफा हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में जगमग जगमग चमक रहा है। शाम बादशाह की बेटी फातिमा को इस नूर का इल्म हुआ कि इस नूर की ज़ियारत के लिए अपने साथ गुलामों खुदामों का एक अजीम शान काफिला लेकर काबा के गिर्द से मजहब हो जाती है। 3 दिन के बाद हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तवाफ़े काबा के लिए जब तशरीफ लाती है, ये शहजादी जैसे ही हजरत अब्दुल्लाह के हुस्न आलम काब को देखती है, उसने अपने चेहरे से नकाब को उलट और अर्ज करती है, अब्दुल्लाह मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा मेरी तो शादी हो चुकी है, अपने घर वालों से मशवरा लूंगा, अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो तुमसे भी शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उसी रात करके आते हैं और हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ सोते हैं। इंसानी बिल्लाह वो ख्वाहिश मजाइमात पैदा होती है, वो जुज़े नस्ल मोहम्मदी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चलता हुआ हजरत अब्दुल्लाह तक पहुंचा था। ये कौन सी रात थी? ये जुमे मुबारक की रात थी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस फरमाते हैं
حاصل الخیرات وما جمیع ورما بڑی شب در پتلے متقل لطفہ طیبہ و طاہرہ یہ تمام خیرات اور تمام برکات کی اثر ہے. اسی اجتماع کی رات میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رحم مبارک میں آیا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ عمل سے ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات یہاں پوچھنا چاہتا ہوں اور شاید کہ سب کو معلوم ہے جب کسی بھی عورت کا پیر بھاری ہوتا ہے پریگننٹ ہوتی ہے تو قدم قدم پر درد کا احساس ہوتا ہے. قدم قدم پر درد کا احساس ہوتا ہے. لیکن محسن انسانیت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رحم مبارک میں آئے ہیں سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب سے سرکار میرے پیٹ میں آئے ہیں مجھے کبھی ذرہ برابر درد اور تکلیف کا احساس تک نہ ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. درد اور تکلیف کا احساس تک نہ ہوا. اور فرماتی ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رحم میں میرے پیٹ میں آئے رات کو میں اچھے خواب دیکھا کرتی تھی. ملائے اعلیٰ کے فرشتے آ کر کے مجھے مبارکبادیاں پیش کرتے تھے. 9 مہینے کی مدت پلک جھپکتے ہوئے گزر جاتی ہے لیکن جب 12 ربیع کی رات آتی ہے صبح صادق کا وقت آتا ہے غیب سے میرا آتی ہے آمنہ